في اللحظة دي في طفل بيتولد، أبوه وأمه هيكتبوه في شهادة الميلاد مسلم. في اللحظة دي في قسيس بيغرق طفل لسه مولود في المية عشان يبقى مسيحي. في أم بتلبس بنتها اللي عندها 5 سنين الحجاب. في أب واخد ابنه اللي عنده 4 سنين الجامع عشان يعلمه ازاي يصلي. في اللحظة دي في آلاف الأطفال بيتولدوا، كل واحد فيهم هيورث الدين اللي هيلاقي أبوه وأمه عليه. آلاف الأطفال كل لحظة بيتولدوا وهيلاقوا نفسهم ما بين أكتر من 4000 دين ومئات الآلاف من الطوائف. دلوقتي أكيد كل الأديان دي بتختلف عن بعضها في حاجات معينة، بس في حاجات كل الأديان دي بتشترك فيها. كلها بتقول إن هي الديانة الوحيدة الصح، كلها بتقول إن كل الناس في باقي الأديان التانية غلط، كلها لها طقوس وعادات أصحاب الديانة دي لازم يعملوها، كلها بتوعد اللي هيخش فيها بالجنة، كلها بتهدد اللي مش هيخش فيها بالنار. نظرة واحدة للدايرة دي أي واحد هيفهم إن في حاجة غلط، بس الاعتراف بإن في حاجة غلط مش بالسهولة دي. إزاي الملايين اللي في ديني دول كلهم غلط؟ اللي بحس براحة نفسية وأنا بصلي؟ مين اللي جاب الكون؟ لما أموت هروح فين؟ نفترض طلع في الآخر إلهي موجود، هعمل إيه ساعتها؟ آلاف الأسئلة اللي كفيلة بإنها تخلي أي إنسان يخاف يفكر، بس الأسئلة دي هي نفسها إجابة السؤال الأهم اللي أنت من جواك بتخاف تسأله لنفسك. هو إيه اللي أنا بعمله ده؟ خليني أحكي لك قصة دينك. من بداية تطور وعي الكائن البشري على الأرض وهو بدأ يعطي اهتمام بالأشياء الغريبة في الطبيعة حواليه، بدأ يقدسها. الأمر كان ليه علاقة بخوفه من المجهول، زائد إن عنده القدرة على التخيل. على عكس بقية الكائنات الحية كان عندها خوف بس ما كانش عندها القدرة على التخيل. وللأشياء اللي قدسها الكائن البشري كانت الصخور. قدسها لأنه كان بيستغرب إزاي الصخور بتكون منفصلة عن بقية الأرض المستوية. كان بيجهل إن الصخور هي نتاج عوامل التواءات القشرة الأرضية، ما فيهاش أي شيء عظيم، لكن خوفه وجهله بالسبب خلاه يعبدها. خوفه وجهله بالسبب خلاه يعبدها. بعدها عبد الشهب والنيازك، كان بيعبدها لأنه حاسس إنها شيء عظيم، كان فاكر إنها بتظهر كعقاب على شيء غلط عمل. بعدها قدس الحيوان وعبد. بعدها عبد عناصر الطبيعة، الهواء، المية، النار، وبدأ يتخيل إنه كل حاجة منهم وراها كائن بيتحكم فيها. بعدها عبد القمر والشمس. بعدها بص الكائن البشري الأقوى منه وعبده. يتحول الكائن البشري من إنه يتخيل آلهة يفسر بيها اللي مش فاهمه إلى شعوره بإنه لازم يعبد حاجة ويصلي لها، إن ده هو الغرض من وجوده في الحياة. فضل الكائن البشري ضمن ملايين من قبائل مختلفة على مدار ملايين السنين بعبادة آلهة كتير، لحد ما وصل لأنه يقدس ويعبد الآلهة الموجودة دلوقتي، الآلهة المخفية. الإله المخفي هو اللي جابنا على الأرض، هو اللي جاب الكون. الإله المخفي هو اللي بيموت الناس، هو اللي بيحييهم، هو اللي بيشفي، هو اللي بيمرض، هو اللي هيكافئ اللي يعمل حاجة كويسة، هو اللي يحرق أي حد يعمل حاجة غلط. هو اللي جاب كل شيء بس ما فيش حاجة جابته، هو الجواب على كل شيء. بس بدراسة تاريخ الأحياء هتعرف إن الإنسان موجود على الأرض من ملايين السنين، ودينك لسه فاكر ينزل من 1000 سنة. بدراسة تاريخ الأديان هتفهم إن أيا كان دينك اللي أنت عليه دلوقتي ما هو إلا تراكم عشرات الأديان اللي كانت قبله. مفيش أي دين موجود على الأرض، كل الطقوس والقصص اللي فيه كان هو أول من ذكرها. عمرك سألت نفسك إزاي في أديان كانت قبل دينك ذكرت حاجات موجودة بالحرف في دينك؟ إزاي الفراعنة من آلاف السنين قالوا إن في يوم بعث وحساب وعقاب؟ بعدها بآلاف السنين جات اليهودية اللي قالوا لك إنها أول ديانة تنزل من السماء وقالت إن في يوم بعث وحساب وعقاب. إزاي الزرادشتية قالت إن في جنة ونار و5 فروض صلاة ووضوء وتشهد، ويجي الإسلام بعدها بآلاف السنين يقول إن في جنة ونار و5 فروض صلاة ووضوء وتشهد. إزاي أوقات وحركات الصلاة في الإسلام هي نفس أوقات وحركات الصلاة في الزرادشتية. الدين فكرة الكائن البشري عملها عشان يحاول يفسر الكون حواليه. الأديان مش قواعد نازلة من السماء، الأديان اتعملت على الأرض. حتى القرود بيمارسوا طقوس دينية زي البشر. مفيش حاجة اسمها آلهة، مفيش آلهة خلق الكائن البشري، الكائن البشري هو اللي خلق الآلهة. فكرة ريح بيها دماغه من التفكير، جواب يملى بيه فراغ أي سؤال هو مش عارف يجاوب. طب أنا هروح فين بعد ما أموت؟ لنفس المكان اللي كنت فيه قبل ما تتولد، مش هتكون موجود. بص لأي كائن حي قدامك وشوف هيروح فين لما يموت. هينتهي زي ملايين الكائنات الحية اللي بتموت كل لحظة. لكن بالرغم من الإجابة موجودة قدام عينيك إلا إنك مش قادر تتقبلها. أنت عايز تحس إنك مميز، شايف نفسك أهم شيء في الكون. اللي علمك بحجم الكون مخليك تعتقد إن الكون موجود عشانك. الكون مش موجود عشانك، الكون كان موجود قبل ما أنت تتوجد ب14 مليار سنة، وهيستمر بعد ما أنت وكل الكائنات اللي على الأرض تنتهي إلى ما لا نهاية. وجود الكون مش مرتبط بيه، الكون هو السبب في وجودك، مش انت السبب في وجود الكون. افهم. طب الكون ده كله جه ازاي؟ معقول جه لوحده؟ محدش يعرف الكون جه ازاي، بس لازم تعرف ان العلم بيقرب كل يوم من الاجابه، وفي يوم هنعرف، والاجابه ساعتها مش هتكون الدين، مش هتكون معجزه،
مش هيكون إله زيوس هو اللي جاب الكون، مش إله أمون، مش هميرة، مش ياوي، مش يسوع، مش الله، ومش آلاف الآلهة التانية. الإجابة هتكون أعظم من كده بكتير. لو في جملة واحدة ممكن تفسر الكون وأي سؤال أنت مش عارف إجابته، هتكون كالآتي: أي شيء يعارض قوانين الفيزياء والطبيعة هو شيء غير موجود وغير حقيقي، فكل ما هو موجود وحقيقي يمكن تفسيره طبقا لقوانين بالإمكان دراستها، سواء كان هذا الشيء كيفية نشأة الحياة، أو كيف جاءت الخلية الأولى، أو كيف جاء الكون نفسه. أي شيء تجهله هو ببساطة شيء تجهله. طب مين اللي حاسب الإنسان اللي بيظلم، اللي بيقتل؟ مين اللي حاسب هتلر بعد ما مات؟ مفيش حد. الموت هو عقاب كافي لأي كائن حي. مين يحاسب الأسد اللي بيقتل الغزالة؟ مين يحاسب العنكبوت اللي بيقتل الحشرات؟ مين يحاسب الكائنات اللي بتاكل بعض كل يوم؟ اللي بالنسبة للفريسة ظلم، بالنسبة للمفترس طبيعي. زيك لما بتقتل حيوانات وبتاكلها كأنه شيء طبيعي. مشاعر الظلم والعدل والكره والحب كلها عبارة عن هرمونات موجودة جوا خلايا عقلك، مش قوانين الكون ماشي عليها. تخيلك ان في كائن في السماء يحاسب الانسان اللي ظلمك بعد ما مات هو تمني زائف بس عشان تعرف تعيش مرتاح. يعني كده الانسان اللي ما عندوش دين ممكن يعمل اي حاجه براحته، يعني ما عندوش اخلاق. غلط. بص اكتر الناس اللي ما عندهاش دين في العالم، وقارن ما بينهم وبين اكتر الناس المتدينه. قارن ما بينهم وبين الشيوخ اللي انت بتسمع لهم وبيقولوا لك اعمل ايه وما تعملش ايه. اياك تفتكر ان دينك هو اللي مخليك تعمل صح. اياك تعتقد ان دينك هو مصدر اخلاقك. الاخلاق هي انك تعمل شيء انت حاسس من جواك انه صح بغض النظر عن اللي بيتقالك. اما دينك هو تنفيذ اللي بيتقالك بغض النظر عن احساسك انه صح او غلط. الاثنين عكس بعض تماما. ان يكون عندك اخلاق يعني تعمل خير عشان انت من جواك بتحب الخير، مش عشان في حد بيوعدك بجنة او بيهددك بنار. تخيل قد ايه الاديان ممكن تعمل انسان لما تدفع مليارات عشان اكتر من 1,000,000 واحد يروحوا يلفوا حوالين حجر، او اكتر من 80 مليون واحد يروحوا يحجوا في الديانة الهندوسية. انا مش جاي اقول لك انك مش فاهم الدين صح، او ان الشيوخ مش بيمثلوا الدين، او انك المفروض تسيب الشيوخ المتعصبة وتسمع الشيخ وسيم بيلبس كاجوال وهو بيفسر الجرائم اللي بيأمرك بها دينك بطريقة تانية عشان يحاول يقنعك ان الدين يسر مش عسر. مش جاي اقول لك ان المفروض تسيب الوحش في دينك وتمسك الحلو، او انك محتاج تقرا الاف الاديان التانية عشان تعرف ان في حاجة غلط. انا جاي اقول لك بص على الصورة الاكبر، بص من بعيد وانت هتفهم ان المنظومة كلها غلط. المنظومة كلها مبنية على خرافة. Hello la compagnie, on se retrouve pour un rendez-vous exceptionnel de fin d'année. On se fait rare avec mes amis qui vont me rejoindre bientôt. On s'est dit que pour finir l'année, on allait faire un peu plus de focus sur la réalité de ce que vivent les ex-musulmans, un peu loin du brouhaha et du cirque des réseaux sociaux. Et comme je disais dans mon slogan que je me sens obligée de vous redire tellement il est éclaté, moins d'égoglobine et moins d'Aïcha-stérol. Voilà, pour cette année, on vous propose de l'apostasie alternative, produite localement, bio, éthiquement, tout ce que vous voulez. Voilà, sans plus attendre, je vais faire monter mes complices. Alors, on retrouve le plus beau bébé de la Terre, Jean Foiré. Hello. Toujours Hello. aussi beau. Bonjour à tous. Toujours aussi svelte. Ouais, la Toujours aussi classe. content d'être là. Ah, ça fait plaisir. Allez, on continue avec... je les mets dans l'ordre. Il y a notre ami Hardiska qui est là. Salut Hardiska. Est-ce que tu nous entends? Nous, on ne t'entend pas. Hardiska. Aoudoubillah. Ah. Hardiska, ton micro semble fermé. Ah, voilà. 1, 2, 1, 2. Bon, essaye de régler ça. J'accueille l'élève dont le temps est encore plus précieux que le mien, c'est dire. Hello l'élève. Bonjour tout le monde. Et puis très content d'être avec vous. Hein. Pas assez souvent, mais... Et oui. Alors toi, soit tu arrives à la fin du live, soit au tout début. C'est ça, en fait. C'est comme ça, il faut qu'on s'habitue. Oui, c'est comme les cathédrales. Tu peux pas voir le début et la fin du chantier. C'est pas possible. C'est des trop grands, tu fais des trop grandes œuvres.
Ouais, une vie suffit pas. Et Jaco. Alors, Jaco. Ça va, Jaco? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh On ben est là. Oui, on est là, En ce jour- 2010, on arrive. En ce jour béni du Seigneur, le dimanche. Voilà. Hardiska, est-ce que ton micro fonctionne? Il y a moyen. Il n'y a pas moyen. Ah, voilà, ça y est. Ça commençait bien pourtant, dommage. Non, mais c'est ça. Je me suis dit finalement, la grève du silence, c'est pas mal. La dernière fois que j'ouvre ma gueule sur un live, ça s'est mal passé. Coucou les lèvres. Alors, oui, en même temps, il a fait le travail cathartique et informatif dont nous avions besoin, puisque beaucoup de gens ne savaient pas tout ce qui s'était joué en coulisses pendant que le cirque de TikTok et compagnie continue. Donc, c'était, oui, effectivement, nous ne sommes pas des professionnels de l'audiovisuel. On aurait pu payer des coachs pour nous apprendre à dire, mais où trouve-t-il cette énergie ? Mais voilà, nous, on a un peu l'énergie comme ça, anarchique. Voilà. Et donc, on t'entend. Il y avait quelqu'un d'autre que je ne vois plus. Bon. Alors, je vais vous dire un peu le programme. On va commencer avec le react commentaire d'une vidéo d'extrait de vidéo que notre ami Jacobin a compilé. Alors, il y en aura pour tout le monde, on ne fera pas de jaloux. Donc, les 3 religions vont y passer. L'élève nous racontera une histoire intéressante. Je fais comme si tu n'allais pas rester avec nous tout du long, l'élève. Est-ce que j'ai raison ? Possiblement. Bon, voilà, donc c'est pour ça, on va te placer là au tout début. La jeune Soraya nous rejoindra dans une petite heure pour nous parler de son podcast qui met en avant l'émancipation des femmes ex-musulmanes. Donc, il fait un travail très sérieux et qui bénéficie d'une couverture à la hauteur de la qualité de ce qu'elle fait, c'est-à-dire loin du cirque dont je parlerai régulièrement probablement sur ce live. Ensuite, nous ferons un petit point sur le livre qui fait polémique, le premier livre qui relate le vécu des ex-musulmans, mais qui trouve un accueil assez étrange de la part de ceux qui devraient en faire la promotion. Mais bon, on fera un petit peu de travail de pédagogie par rapport à ça. Et puis, on attend d'autres invités. Oui, pour l'instant. Alors, il y a Absa qui vient de nous rejoindre. Tu veux ? Allez, hop. J'ai pas demandé. Hello, Absa. Ah, merde. Il me fait pas monter. Salut. Je suis pas dispo pour parler tout de suite. D'accord. Tu nous diras quand tu es dispo. D'accord, tu me réécris ça. J'ai du mal à tout coordonner, tu sais. Bon, voilà. Allez, je te fais descendre puisque c'est pas le moment. Voilà. On attend Spicy qui devrait nous rejoindre. Et puis, voilà un petit peu le programme. Je pense qu'on finira l'année comme ça. Bon, bien sûr, tout ça dans une alternance de sérieux et de rigolage. Comme d'habitude, vous connaissez la formule de la maison. Avant ça, quelque chose à ajouter ? Est-ce que j'ai oublié des trucs ? Vous voulez dire des disclaimers avant ? Ouais, très rapidement, oui, je voulais, comme d'habitude, dire saluer très respectueusement Philippe Cabel, que tu as montré au début, que tu montres toujours au début. Alors, on ne sait pas exactement où il est en ce moment, mais il semblerait qu'il ait été arrêté en novembre 2025. Voilà, je veux te rappeler qu'on peut payer très très cher le simple fait de parler aujourd'hui, et c'est important de parler, surtout ici. Puis on va essayer, j'espère qu'on va essayer de pas trop faire apostasier trop de gens, quoi. J'espère, hein. Mais on promet rien. Ah, mais oui. Alors attends, je vais regarder le compteur. Eh oui, le compteur, c'est important ça. Très important. Afouadjan, attention. Moi, je me suis fixé 10 au moins. 10 millions, j'espère. 10 millions, bien sûr. Ah oui. Bon. Par heure. Et sinon, très rapidement, je vais te faire un gros ça, c'est une question de méthodologie. Non, je vais faire un gros coucou à notre Shira, notre déesse nationale, notre La Rousseau de Témou. À Jaco, notre guillotine nationale,
je voulais juste raconter quand même cette petite blague, qui veut quand même garder, lui et ses amis, la Constitution, mais qui n'est pas capable de garder une shorba dans son ventre. Hein, Jaco? Hardiska, maintenant, tu peux enfin, il reste plus qu'une seule personne qui est Houria Boutelja, et tu peux enfin prétendre au poste de sorcière internationale. Notre petite Hardiska, la plus érudite et caustique des linguistes vipérines de l'hémisphère nord, je pense. L'hémisphère sud, il n'y a pas grand monde. Je t'aime et je te hais à parts égales. Alors j'ai vu qu'Orpheno était là aussi. Oui. Orpheno, je te fais de gros bisous. Orpheno, c'est notre cinéphile favori et qui nous donne. Ouais, le faites pas monter, il va nous saouler avec ses films. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais j'ai parfois, honnêtement, avec tout l'amour que je porte à Orpheno, parfois il me donne envie de trier des spaghettis par nuance de jaune. Tu vois, c'est à quel point. Et l'élève qui est de plus en plus l'être non nécessaire. Absolument non nécessaire. L'être abstrait. Voilà. Et gros coucou à tous serveurs RPMP, hein, tous Oui. ceux qui nous regardent. Ouais. Tranquillement par groupe Afouadjen. Vous êtes très contingent. Donc voilà, j'ai mis les compteurs, effectivement, avant notre live, puisqu'avant nous, il n'y avait rien, hein, il n'y aura rien, voilà. Il y a 0 apostat dans le monde. On démarre ce live, on verra au fur et à mesure si on travaille bien. Et Afouadjen, pour ceux qui parlent arabe, voilà, on va faire sortir les gens de gré ou de force, et surtout de force de leur croyance. Voilà, mais avec affection. Et moi, je voulais préciser un truc, c'est que tout ce que je pourrais dire pourra être retenu contre vous. Le reste ne me regardera pas. Moi, c'est pareil. Alors, tout ce que je dis, c'est la faute au Chéra. Voilà, moi, ça me va. Allez, c'est la chaîne de transmission des fautes. On reparlera on donnera le lien vers le serveur. Tous les gens qui sont dans le chat, on ne peut pas vous citer tous, mais on se reconnaît puisqu'on se côtoie régulièrement dans le serveur, dont l'élève et le parrain ici présent. Donc, on donnera le lien, serveur de débat et d'échange, un vrai exercice de démocratie dictatoriale. Est-ce que ça va comme ça, l'élève? Oui, complètement. Oui, c'est complètement ça. Chacun peut donner son avis jusqu'à ce qu'il y en ait un au bout qui soit d'accord. Voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà. Alors, et tous les avis sont mutawatir. Tous les avis sont mutawatir chez RPMP. Oui, bien sûr. Il faut le savoir, bien sûr. Alors, si on a tous dit notre petit commentaire, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a mis les compteurs à 0. On a dit bonjour et bonsoir à tous ceux qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas. Merci de nous rejoindre. Je renvoie tous les bisous qu'on m'a renvoyés. Et puis, on peut attaquer avec une vidéo que nous a concoctée. Est-ce qu'on voit l'écran noir? Alors, moi, ce que je voudrais dire un petit peu sur la vidéo avant que ça commence. En fait, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est ce qu'ils ne disent pas. En fait, globalement, ce qu'ils vont dire, les trois, est assez consensuel. On sera à peu près d'accord sur le principe. Mais c'est assez drôle parce que bon, les trois sont, un est représentant des évêques de France, l'autre est représentant des musulmans de France et l'autre est représentant des juifs de France. C'est le grand rabbin de France. Et pour être consensuel et pour bien passer, en fait, ils vont passer leur temps à mentir sur leur propre religion. Donc, c'est ça qui est un petit peu intéressant dans cette vidéo, je trouve. Voilà. Donc là, on est là pour les débusquer dans leurs mensonges. Bon, allez, on attaque. Merci d'avoir aménagé cette vidéo pour la déficiente que je suis. T'inquiète pas. Il y a un blanc, un noir au début. Je sais pas, voilà. Pensez aux personnes âgées, pensez à eux. C'est très important. Alors, je sais pas quand est-ce que ça démarre. T'as laissé. Lui, c'est Éric de Moulin-Beaufort. Il est catholique. C'est le président de la conférence des évêques de France. Ah, vous me dites stop quand vous voulez, hein. D'accord. Oui. À ses côtés, Shems Eddin Hafiz, il est musulman, c'est le recteur de la grande mosquée de Paris. Et lui, c'est Raïm Korsia, il est juif, c'est le grand rabbin de France. Bon, on commence dans la bonne humeur. Moi, j'ai une première question du coup évidente. Lequel de vous trois a raison? Allez, c'est parti. Chacun a raison pour lui. Il faut accepter l'idée qu'on ne se bat pas pour avoir... Moi, je ne me bats pas pour dire j'ai la vérité. Moi, j'ai ma vérité. Et elle est compatible avec sa vérité,
il y aura un athée ici, je dirais que c'est compatible avec ta vérité dans la mesure où ça commence bien. Qui, au fond, de mon point de vue, éclaire le verset de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où il y avait marqué Dieu là-dedans. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on est dans la construction d'une société où chacun garde son opinion sans aller interdire à l'autre d'avoir son opinion, bah, c'est le psaume 133 qu'il est beau et agréable que les frères résident ensemble. Point. Alors, Alors, moi déjà pour commencer, je trouve ça très drôle, c'est que si chacun a sa vérité, tout le monde est dans le mensonge, quoi. Parce que en soi, une vérité, soit elle est vraie, soit elle est fausse, et automatiquement la vérité de l'autre devient fausse. Donc déjà, puis ce que j'aime bien en plus, c'est que les passages qui citent de la Bible n'ont absolument rien à voir avec la vérité ou pas la vérité ou quoi que ce soit. ah oui, parce que tu vois, ça, moi, je n'ai pas pensé à vérifier. Toi, tu connais, tu sais de quel psaume on Non, parle. mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est des passages de fraternité, en fait, de fraternité dans le cadre de corrigionalité, hein, d'être corrégion. Ah bon, vous m'avez compris. Il est 18h, comme dit moi. Ouais, mais ouais, nous croyons, quoi. Nous croyons sévèrement. Ah putain, c'est vrai qu'il y a Ardisca, s'il te plaît. Et donc c'est assez marrant parce que déjà les passages qui citent n'ont absolument rien à voir avec la vérité ou le mensonge, et deuxièmement les religions affirment qu'elles ont la vérité absolue et que l'autre est dans le mensonge ou en tout cas partiellement dans le mensonge, sinon ça n'a pas de sens. Donc déjà moi je trouve que sa première phrase, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pleine de chouchouka, hein. Franchement. Bah après, tu veux sortir les passages où Jésus explique que ceux qui ne croient pas en lui, enfin, il parle à la première personne, bien sûr, ceux qui ne croient pas en moi brûleront comme les serments de la vigne. On peut jouer à ça un certain temps quand même. Hein. T'aimeras ton prochain, mais tu l'as dit, Jaco, enfin, prochain, c'est celui qui a la même religion que moi. Voilà, tu l'aimeras dans certaines conditions. C'est comme tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ça, c'est marrant, tu ne tueras point, parce que très souvent, tu vas lire tu ne tueras point, puis tu vas quelques pages plus tard, et puis il y a les 10 conditions pour lesquelles tu peux être mis à mort dans le cadre de la loi mosaïque. Donc, croire à un autre Dieu, manger comment on appelle ça, les animaux qui ont été sacrifiés à un autre Dieu. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est toujours pareil, en fait. C'est qu'il faut toujours lire les petits astérix dans les assurances proposées par les religions. Il y en a beaucoup. Moi, ça me fait penser aux trucs, des fois, métaphysiques, là, avec les trucs possibles. Quelqu'un peut me traduire ça je sais pas, Raif, ça te dit quelque chose? Est-ce que dans un monde possible, toutes les vérités, je sais pas quoi, il n'y a pas un truc comme ça à faire? Non. Non, il n'y a pas. Non. Non, tu peux pas. Enfin, en tout cas, aussi, aujourd'hui, en tout cas, on est dans la vision dans laquelle la vérité, on construit aujourd'hui des modèles qui sont des validateurs de vérité. Donc, tu n'es pas une proposition, elle est soit vraie, soit fausse, à part des logiques qui sont assez particulières, des logiques qui peuvent accepter localement des contradictions. Généralement, il n'y a qu'une seule vérité. Mais on s'en fout de ça, on n'en est pas du tout là. On est très loin. Moi, je ne connais pas très bien le judaïsme ou le christianisme, mais ce qui est certain, c'est que déjà, chez les musulmans, il y a 2 ayats de Ali Imran, donc c'est la 19 et 85, qui sont extrêmement clairs. Inna ad-din 'inda Allahi l'islam, la religion auprès de Dieu et l'islam. Après, il y a d'autres lectures, on ne reviendra pas sur les qira'at qui peuvent dire autre chose. Et puis la deuxième qui dit وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. En gros, si tu suis autre chose que l'islam, ce ne sera pas accepté de toute manière. Maintenant, même si on pose la question juste aux musulmans lui-même, je pense qu'il aurait beaucoup de mal à dire les musulmans ont une vérité, parce que ça fait comme 15 siècles qu'ils se battent juste pour savoir si Dieu a des doigts ou pas, quoi. Bon, donc c'est... Oui, alors on peut rajouter point de salut en dehors de l'église, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que Yahvé ton créateur. Enfin bon, voilà, donc, de toute façon, c'est pour ça que là, leur vérité relative, elle est complaisante dans un salon parce que ce sont des gens qui font en fait de la politique. Alors au niveau où ils sont, ils font que de la politique. Bon, évidemment, moi je préfère entendre ça que des fous qui crient dans la rue avec une barbe qu'il faut tuer tout le monde. Mais on sait très bien que tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est un peu ça qu'on va démasquer ce soir. C'est pas de l'hypocrisie, c'est ma vérité est compatible avec la tienne tant qu'on partage en gros une énorme épée de Damoclès dessus qui s'appelle la République, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Hein. Oui, parce que sinon, ça se foutrait sur la gueule quand même, un petit peu. Hein, quand même. Bon. Ah bah, ils ont fait que ça. Hein. Oui, donc voilà, je vous informe, on a déjà un premier apostat en quelques minutes. Donc j'espère que vous êtes conscients. Oui, là, juste donc il y a un point de départ qui est non négociable chez les musulmans, seulement chez les musulmans, qui est que l'islam affirme que Dieu existe. Alors, est-ce qu'il est unique ou pas? Bah, moi, j'en sais rien, hein, parce que dans le Coran, par exemple, il est marqué que Allah, c'est Ahsan Khaliqin, c'est le meilleur des créateurs. Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même qu'il y en a d'autres. Je sais pas comment interpréter ça, je suis pas exégète. Que le Coran est révélé et que Mohammed est le prophète. Au-delà de ça, il n'y a rien. Ils sont d'accord sur rien. Il n'y a rien. Bon, quelques valeurs conservatrices, archaïques, patriarcales quand même. Ah oui, on n'a pas les PD et les femmes, oui, c'est sûr. Mais, oui, voilà. Ah ben vous allez voir que vous allez voir dans la suite qu'ils aiment les PD et les femmes. Il n'y a pas de problème. Incroyable. Vous allez voir. C'est très drôle, ouais. Les PD et les pites. Les pets. Oui, ah merde, ça va. Attention, ouais, on est sur YouTube, hein, les enfants. Dédicace à Nocto. Non, mais depuis tout à l'heure, je me censure. Faites attention, après on va être bloqué. Donc voilà, j'ai pas comment t'es arrivé jusqu'au niveau de la logique ou de la métalogique, Shira, mais non, elle essaye. J'essaye, tu sais. Yes, allez, mets la suite. En exemple, par exemple, d'une catastrophe naturelle, quand des innocents, parfois des enfants meurent, comment on fait pour croire que Dieu existe malgré tout? Ça, je crois qu'alors, pour le coup, nous nous rejoindrons dans le fait que nous ne croyons pas que Dieu soit une sorte de toute puissance qui nous épargne à nous. Ah bon? Tout ce qui arrive aux autres hommes, vous voyez. On ne devient pas croyant pour espérer être préservé de tous les ennuis, toutes les catastrophes qui traversent la vie de l'humanité, mais plutôt pour que Dieu nous aide à vivre à travers toutes ces catastrophes ou à travers tous ces événements, qu'il a créé lui-même, ces douleurs qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, voilà, dans l'espérance. Gros exercice de rationalisation. Bon, alors bon, voilà. Je viens d'apprendre que Dieu en fait n'est pas tout puissant, c'est bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont il répond pas à la question, parce qu'en fait, il lui demande pas en tant que croyant comment il vit ses propres souffrances, mais le fait qu'il y ait de la souffrance dans l'humanité, en fait. Voilà. Quand un enfant de 4 ans meurt du cancer, est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il joue aux cartes, en fait, on ne sait pas, tu vois. Voilà. Pourquoi il a créé le mal? En fait, comme d'habitude, c'est ce qu'on appelle les réponses de curé. Lui, il est évêque, alors il est au-dessus. Ah, il y a de célèbres influenceurs, Jaco, de célèbres influenceurs cathos qui ont expliqué qu'on avait la réponse à ça, hein, je te rappelle. Que quand, par exemple, un bébé a le cancer, c'est pour tester la foi de ses parents. Voilà. Ah, bah, moi, j'aimais mieux quand il n'y avait pas de réponse. Alors, on va rétablir une vérité tout de suite. Le mot zbé est utilisé plusieurs fois par jour, plusieurs centaines de fois par jour par plein de gens. Et on est ravis de savoir que Régulus, comme tout Algérien qui se respecte, ponctue son discours de zbé par-ci par-là. Mais je t'assure, c'est pas une exclusivité. C'est un peu comme putain, voilà quoi. Non, zbé, c'est une marque de fabrique des Z. Quand même, voilà. Je tenais à rétablir cette vérité scientifique. Mais c'est ma vérité à moi qui coexiste et elle n'est pas incompatible avec la vôtre. Vas-y, continue les trois clowns là, du village. Ça m'a fait des pauses les frères de Dalton. respiration. Ouais, sur cette question de justice, il y a aussi, je parlais de catastrophe naturelle, mais parfois il y a aussi... Attends, oui, tu voulais dire, Jean? Oui, je voulais juste te dire en fait que en tout cas les plus grandes écoles à l'orthodoxie islamique d'aujourd'hui sunnite évacuent la question. Hein. Dieu n'est pas juste. Et puis voilà. Enfin, il est juste bah voilà. dans un certain sens. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit juste en fait? Non mais alors, on va me reprocher de ne pas être exact, etc. C'est pas un attribut. La justice est un attribut qu'on pourrait éventuellement accorder à Dieu, mais c'est pas dans le sens où il est tenu d'être juste. Tu vois, il est juste dans le sens où il applique ce qu'il a décrété d'appliquer. C'est tout. Donc
c'est faire qu'un enfant souffre, envoyer toute l'humanité en enfer, envoyer tous les justes en enfer, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas d'autres normes qui s'imposent à Dieu, autres que celles qu'il a créées lui-même. Voilà. Donc les musulmans, alhamdoulilah, on a évacué cette question de la justice depuis qu'on s'est débarrassé des Mu'tazila. Alors vous allez me dire, oui, il y a des chiites, les saïdites, etc., qui y croient, on est d'accord, mais là je parle évidemment des écoles sunnites, des grandes écoles d'orthodoxie sunnite. Donc on y est mieux que vous, hein, Jaco, toujours, comme d'hab. Toujours. Toujours. Ah, bah, Nous, pas de justice et c'est tout, on se pose pas de questions. Oui. Mais il n'y a pas dans les 99 noms l'adl. Mais en fait, en tout cas, l'adl n'est pas une sifa qu'on attribue à Dieu. Oui, Jaco. Ouais, c'est-à-dire que dans la position du christianisme et du judaïsme, on va dire que Dieu, c'est dans sa personne en danger, donc il laisse faire. Et dans la position de l'islam, c'est pire, c'est que c'est lui qui décide que. Donc le tremblement de terre. Donc c'est juste. Voilà. Donc c'est juste, puisqu'il a décidé qu'il y a un tremblement de terre. Voilà. Là, il y a une tempête en ce moment à Gaza, terrible, avec un froid terrible. Bon, comme s'ils en avaient pas assez, les pauvres, mais c'est normal, c'est pour les tester. Ça fait 70 ans, ils les testent bien. Putain, ils sont pas assez testés, en fait. Donc ils sont pas assez testés, en fait. Ouais. Voilà. Allez, on continue. Alors, il y a le Morset, mais il n'y a pas la Adel. Ah, tu as vérifié? Oui, il y a la Adel, non, il n'y a pas. Adel, donc c'est juste, et l'autre, c'est quoi, mot quoi? Morset, celui qui met les choses à leur place, si tu veux, quoi. Okay. Ah, ben, tu vois. Et ben voilà. Voilà, on ne s'attend plus à ce qu'il soit juste. Ça fait pas partie des gens s'il y a des gens qui en savent plus que moi sur les noms de Dieu, là je parle pas des attributs, mais les noms de Dieu, c'est bien le Morset qu'il y a comme nom, mais pas la Adel. Il me semble que le 99e c'est Yazebim, mais je suis pas sûr. Sous contrôle de vos connaissances théologiques. C'est le complémentaire, celui-là, c'est le complémentaire. C'est le complémentaire. Il y a un concours de pseudo qui me tue. Il y a Shemta Deluxe qui vient d'arriver. Voilà, pour ceux qui comprennent l'arabe, Shemta Deluxe. Je sens qu'elle est bonne en plus, Shemta Deluxe. C'est génial. J'aime beaucoup. Ouais. Allez, on continue. La conséquence souvent un prétexte. Il faut être honnête. Attends, mais pause parce qu'on n'a pas entendu la question avant. Comment ça, un prétexte? La question, c'est les guerres de religion. Là. De la religion. En tout cas, avec la conséquence de souvent un prétexte. Il faut être honnête. Souvent, c'est un prétexte utilisé par les uns ou les autres, mais il n'y a rien de motif religieux. À moins que vous me disiez que tel conducateur, tel Führer, tel machin, tel truc, avait un message qui lui dit « Je te demande d'aller tuer tous les tels ou tous les tels ». Alors, mais pause. La religion ne sert que d'alibi à des volontés mais pause. territoriales. Alors, oui, il y en a un, il s'appelle Yahvé, et il demande que les Cananéens soient exterminés. Femmes, enfants et animaux, et de manger les cadavres aussi, passage, de manger les cadavres, parce que sinon, c'était pas assez gore. Donc, ouais, il y en a un. Il y a au moins Moïse, déjà, pour commencer. Je me souvenais plus du passage cannibale. Ah, si. Ouais. Je sais plus si le passage cannibale, il est sur les Cananéens ou sur un autre peuple. Mais il faut tuer les animaux aussi. Il faut absolument tuer les animaux, parce que même les animaux du mécréant, ils sont impurs. Voilà. C'est important. Je le dis au passage. Autre raison, la réalité, c'est qu'il y a peu de conflits réellement religieux. Vous voyez ? Ce qu'on a appelé, nous, dans notre histoire, les guerres de religion, ne sont pas des guerres de religion. C'est des guerres avec des motivations religieuses, mais c'était des guerres aussi territoriales ou des guerres de pouvoir. Oui. Et il faut juste accepter qu'il y a 1001 raisons de faire des guerres, que la religion soit pratique parce que c'est un absolu interprété par des gens, par les uns ou les autres, et qu'avec l'absolu on ne négocie pas, c'est une chose. Mais ce n'est pas la religion qui pousse à la guerre. La preuve. Moi, j'aime bien la tête de l'évêque à droite quand même. Il a un petit peu... Attends. Bah déjà, c'est le seul des trois qui nique pas, alors tu m'étonnes, il est sous pression.
Bah, c'est surtout qu'en fait, il est censé représenter tout le christianisme alors qu'il est juste catho. Ok, ça fait beaucoup de monde en France, mais quand même, il sait qu'il aura un coup de fil de probablement d'un ponte de l'église réformée le soir même de l'interview pour lui dire, dis donc Coco, tu pouvais pas dire quelque chose. Comment dire? En France, dire que non, en France quand même, hein, dire que les guerres de religion, c'est pas trop à cause de la religion. On passait les bébés par la fenêtre dans toutes les meilleures villes parce que protestants. Hein. Je sais pas ce qu'il vous faut, je sais pas. On dirait un happening de 3 parrains, en fait, de 3 clans différents, en fait, qui font semblant de pas savoir ce qui se passe et qui sont là, genre ils vont se taper sur l'épaule et c'est trop beau. C'est exactement ça. C'est horrible. C'est horrible. Peut-être que le rabbin, il a une position plus présentiste, qui le force à dire qu'il n'y a aucune guerre qui n'a pour cause une religion. C'est plus intéressant pour lui. Alors, pire que ça, moi je dirais élève. Alors, il faut savoir un truc, qu'il est militaire en plus, hein. Je dis au passage. Ah. Oui, il est militaire. J'irais même plus loin. Le rabbin, là Oui, il est militaire. Ouais. Ah bah là, voilà, moi, quand Jean Foiré dit qu'il va plus loin, moi, je me désolidarise. Je n'ai rien à voir avec ce qui va être fait. Ah, c'est ma vérité. Hein. Après, ah oui, pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Putain, merde, j'avais oublié. Pardon. Non, mais j'aime bien cette manière de répondre aux questions qu'on t'a pas posées. Est-ce que la question était, est-ce que la guerre se suffit à elle-même comme cause pour expliquer les guerres? Ah, non. Personne n'a posé cette question. Non, mais ils font que ça, genre, ils font que répondre aux questions qu'on leur pose pas. Hein. Je sais pas si tu as remarqué depuis tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment tellement de phénomènes sociaux qui sont la cause unique de quelque chose. Il y en a tellement. Et on peut genre extraire la religion comme une des causes qui sont une cause de ce qu'il a appelé d'ailleurs les guerres territoriales ou économiques ou géopolitiques. Quoi. Enfin, bon. C'était avant ou après qu'ils disent que ce serait bien qu'Israël finisse le boulot texto. Ça, il en parle pas. Si. Mais 10 apostats. Non, en fait, ce qu'ils veulent pas comprendre ou qu'ils font esprit de pas comprendre, c'est qu'en soi, la religion est une guerre. La religion ne peut que pousser à un moment donné à la guerre parce qu'elle a pour volonté l'expansion. À partir du moment où tu as pour volonté l'expansion, quand elle peut pas se passer de manière pacifique, elle se passe d'autres manières. Donc, défensive. Elle se passe de manière défensive. Ça se passe de manière défensive. C'est comme ça que, c'est comme ça qu'ils sont retrouvés jusqu'à Poitiers. C'était source défense. C'était défensif. Ouais. Voilà. Donc en fait, de toute façon, elle est. Alors évidemment, là où je veux rejoindre Jean, il y a des tas de facteurs qui vont amener à la guerre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont évidemment économiques, territoriales, politiques et évidemment que la religion après derrière sert de facteur multiplicateur. Mais elles ont en elles ces graines de guerre, en particulier dans le judaïsme, dans les textes du judaïsme et en particulier dans l'islam, parce que à l'intérieur des textes, il y a une incitation à la guerre. La guerre est permanente. Et la guerre contre qui? La guerre contre ceux qui ne reconnaissent pas leur vérité, pour revenir au truc du départ. Donc voilà quoi. Et puis il y a un problème aussi, oui, il y a deux problèmes en fait que je vois très rapidement. La première, c'est que c'est une cause qui est, j'ai envie de dire, structurante, dans le sens où il y a deux camps qui sont irréconciliables à cause de généralement de cette notion religieuse. Et puis c'est ultra amplificateur la religion. C'est moralement, très souvent moralement parfaitement justifié. Je ne sais pas s'il a dit réellement ça, Ardisca, mais ça m'étonnerait pas qu'il l'ait dit. Mais en face, c'est pareil, hein, c'était parfaitement justifié. Ce qui s'est passé le 7 octobre, aucun problème. Et c'est ultra difficile à désamorcer, quoi.
Ultra difficile à désamorcer. Donc oui, on est d'accord que c'est généralement pas la seule cause des conflits, même s'il y en a eu. Haroub al-Ridda, c'est littéralement des guerres strictement religieuses, uniquement religieuses. Mais on va voir combien de fois ils vont répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Moi, j'aimerais bien faire ce compteur. Je préfère ce compteur que les apostats. Je sens que Yassine, il est sur le bord de l'apostasie, on va le soutenir. Oui, on est toujours présent pour toi, Yassine. Yassine, c'est peut-être aujourd'hui. C'est pour toi qu'on vient à chaque fois, Yassine. Voilà. Allez, courage. Sur le compteur des apostats, je veux bien en rajouter un. Alors, c'est deux qui en valent un. C'est moi, j'ai ma grande fille là, du coup, qui avait reçu, qui était musulmane juste parce qu'elle avait reçu la shahada dans son oreille à la naissance, tu vois. Bon. Elle l'a pas validé et puis je remarque son comportement, donc je sens qu'elle est apostate. Ça se voit, même si elle le dit pas. Et la dernière là, qui a été baptisée sauvagement à l'eau de Jourdain croupi, voilà, sans consentement ni le mien ni personne. Voilà, son grand-père est arrivé, il a cru que c'était cool. Mais bon, elle a rejeté l'Esprit Saint immédiatement. Hein. Elle s'est mise à hurler tout de suite et donc voilà, je pense qu'on en a deux. Voilà, on a deux demi-croyantes qui ont fait une apostasie complète. La première, tu l'as même pas voilée. Donc, je suis désolée, l'élève, c'est une traînée. Hein. Elle a 6 ans, mais c'est une traînée. Et la deuxième, du coup, elle est possédée. Donc, je sais pas. C'est ça. Choisis une religion, tu fais la rouquin, mais franchement, fais quelque chose. Mais c'est ça, si elle a hurlé, c'est un signe, elle est possédée. Elle a rejeté, c'est un rejet. Raison de faire des guerres, que la religion soit pratique parce que c'est un absolu interprété par des gens, par les uns ou les autres, et qu'avec l'absolu on négocie pas, c'est une chose. Mais c'est pas la religion qui pousse à la guerre. La preuve. Ah oui, c'est eux la preuve. Non mais les mecs ils sont ronds comme des machins parce que ça bouffe à tous les râteliers, tranquille, pépère et tout, ils sont là. Non mais c'est quand même extraordinaire. Il y a un mot que vous avez cité qui est important, c'est la laïcité, qui est finalement un terme qui n'est pas compris de tous en France, manifestement. Comment vous vous positionnez par rapport à ce terme, laïcité ? Nous le comprenons comme la possibilité pour nous, pour chacun, de vivre sa religion en étant respecté, la vivre dans toutes ses dimensions, la possibilité de ne pas avoir de religion et de pouvoir le faire. Et une des conséquences de la laïcité, c'est la neutralité de l'État à l'égard des différentes religions, des différentes options philosophiques des uns ou des autres. Mais voilà, la laïcité a été d'abord le résultat d'un combat, et particulièrement par rapport à l'Église catholique, mais aujourd'hui, nous le vivons vraiment comme un cadre qui nous permet de vivre, et qui nous permet de vivre dans la pluralité dans laquelle est notre société. J'adore, on dirait... Aujourd'hui, mais pause 2 secondes. Oui. On dirait un mec qui est dans le goulag et qui dit le camarade Staline doit avoir tort d'avoir mis dans le goulag. Mais je l'aime quand même. Ouais, il m'a fait trop rire. Ben oui, non, mais évidemment, une fois qu'on leur a mis 40 000 coups de pied au cul, maintenant ils sont pour. Ouais, donc ça, c'est intéressant le langage corporel dans ces moments-là. En fait, si on enlève le son, voilà quoi, ça dit des choses. Jean Foiré, tu voulais... Qu'est-ce que tu disais, les questions auxquelles ils ne répondent pas? Tu avais dit quoi juste avant? Oui, je voulais savoir combien de fois ils vont pas répondre aux questions qu'on leur a posées. Tu vois, on lui demande, je sais pas, on lui pose la question de savoir qui détient la vérité. Ils répondent qu'ils veulent vivre ensemble. Comment penser la souffrance et Dieu, et ils disent que, je sais, on n'est pas comme si la question qui leur a été posée, c'est pourquoi tu crois. C'est pas la question qu'on t'a posée. On t'a dit comment tu concilies en gros la souffrance d'un bébé et l'existence de Dieu. Sa réponse, il répond en gros, on n'est pas croyant pour être épargné. Ok, merci. J'ai pas demandé pourquoi tu es croyant. Tu vois. On essaie de comprendre. Donc je vais voir combien de fois en fait ils vont répondre à des questions, de quelle manière ils vont déformer les questions, de sorte à ce qu'ils puissent quand même y répondre. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'ils sont très représentatifs des croyants moyens, en fait, qui vont te sortir le même genre de bullshit. Oui, je suis d'accord. Bien pensant, très très loin de leur texte. En gros, c'est combien de fois ils répondent à une autre question que celle qu'on leur a posée. Ah, celle-ci, t'es mauvaise langue, parce que techniquement, ils y ont répondu. C'est la seule à laquelle ils répondent, parce qu'en fait, c'est un discours automatique, tout appris, mais ouais. Ça fait mal quand même, tu vois que ça fait mal.
l'essentiel des croyants le comprennent, ce terme, ou est-ce que certains ne le comprennent pas, et peut-être qu'il y a un manque de pédagogie Pour les musulmans, c'est un terme qui a été galvaudé. Parce que lorsqu'on prend le terme de laïcité, lorsqu'on le traduit en langue arabe, beaucoup de gens considèrent que c'est de l'athéisme. En fait, parce que l'État français ne s'occupe pas des religions. À partir de là, on se dit, et tiens, donc si on ne s'occupe pas des religions, ça veut dire qu'on rejette les religions, on ne reconnaît pas les religions. Alors c'est vrai que l'article 1er de la loi de 1905 déclare que l'État ne reconnaît pas les religions, mais toutes les religions, elle les met sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion qui est dominante par rapport aux autres. D'abord, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça développe un point qui est notre point commun, c'est notre citoyenneté, qui est l'appartenance à une nation. Et en fait, la différence qui fait que nous sommes croyants, mais de religions différentes, fait que nous sommes français d'abord, et par la suite, nous sommes catholiques, musulmans ou juifs ensuite. Pour nous, en tant que musulmans, la laïcité est une chance, parce que l'islam est arrivé. Non, mais là, je vais faire des convulsions. Là. Quel temps de survie il aurait, Jean, lui, dans un État islamique, avec cette phrase à la moi le... Tu veux savoir quel temps de survie il aurait face à moi, dans une pièce, à 1 mètre l'un de l'autre? Non, ça c'est autre chose. Sur un piédestal. Je suis désolée, je vais être pédante, mais c'est pas ce que mettre sur un piédestal veut dire. Merde. Je sais très bien, j'allais le remarquer, mais je savais que tu étais là. Donc, mais un enfileur de bûche, ça suffit. C'est pas... Hein, Jean. Pédestal, oui, peut-être il voulait dire. Non, il voulait pas dire ça. C'est toi qui voulais dire ça. En tout cas, c'est tellement bullshit là. C'est sûr que là où l'islam n'est pas religion d'État, il vaut mieux avoir la laïcité. Hein. Mais bon. C'est là qu'il faut le slogan Voilà. Non, mais je crois qu'il a dit en fait le problème avec l'islam et la laïcité, c'est pas la laïcité, c'est un problème de traduction. C'est le problème de traduction. Et de contexte, non? De contexte. Ouais, ça de doit contexte. avoir un truc comme ça, non? Oui. Mais ils définissent la laïcité toujours en fait à l'envers. Alors c'est presque de bonne guerre, je dirais, mais quand même. Normalement, la laïcité, la base, c'est de protéger ce qui est commun, le bien public, c'est-à-dire la République, la nation, de la protéger de toute intervention religieuse, pour qu'on puisse se concentrer en tant que citoyen sur ce qui nous est commun à tous et pas ce qui nous sépare. Et eux, ils définissent la laïcité, ou ils font semblant de la définir, comme ce qui permet aux religions de s'exprimer tranquillement sans se faire taper dessus par la religion d'à côté, quoi. Je suis pas d'accord. Je proteste. En fait, c'est le seul avantage qu'ils y voient. C'est-à-dire qu'il y en a quand même deux là qui techniquement ça les arrange un peu plus la laïcité dans le contexte français, vu qu'ils sont en minorité. Mais oui, bon, il sait très bien en plus parce que le recteur de la mosquée, c'est le prolongement c'est l'extension des autorités algériennes en France, quoi. Donc il sait très bien tout ça. C'est vraiment bullshit, quoi. Allez, on continue avec les trois corps. À la table de la République, le plus tardivement par rapport aux autres cultes, puisqu'en 1905, le culte musulman n'était pas, je dirais, suffisamment important pour être reconnu. Il a fallu attendre les débuts des années 2000 pour que nous ayons une instance qui soit, je dirais, reconnue à l'instar des autres représentations des autres religions. Et donc pour nous, c'est très important de vivre cette laïcité qui peut être considérée comme de l'athéisme. Alors, c'est vrai que nous passons beaucoup de temps, dans la traduction notamment du français à l'arabe, de rappeler que la laïcité, ce n'est pas la négation des religions. Non, mais il m'énerve trop. Vous avez un truc à dire? Je savais que vous allez t'énerver, c'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo. Bah écoute, tu peux passer à la suite, à part que c'est du pipeau, quoi. Ils sont dans leur rôle, ils ont un bon salaire, donc il faut la politique. Vas-y, Jean. Alors, on va faire une essai d'autopsie. J'ai promis d'essayer de le faire. Donc, la question qui était posée,
c'est, il me semble, comment vous vous positionnez par rapport à la laïcité. C'est bien ça la question qui a été posée. C'est ça. La question à laquelle ils ont répondu, est-ce que la laïcité est gentille, minou, doudou avec vous? La réponse, si elle avait été honnête, c'est bah oui, ça nous arrange, tant qu'elle nous laisse tranquille, tant qu'elle nous casse pas les couilles, en gros. À part en Alsace-Moselle, hein, avec en tout cas 4 cultes pour l'instant. Et quand elle commence à poser des limites, il y a des malentendus, on comprend mal ce que veut dire la laïcité, il faut de la pédagogie, il faut qu'on explique en gros que c'est pas de l'athéisme, etc., etc. Donc en gros, hein, si je devais résumer, c'est on adore la laïcité, surtout quand elle n'est pas contradictoire avec voilà, nos aspirations à nous. C'est comme ça que je l'entends, j'imagine, de leur part. Je fais une critique interne. Mais c'est pas la question la question telle qu'on l'a posée. Comment vous vous positionnez par rapport à la laïcité? Bah, très honnêtement, vu tout ce qui se passe aujourd'hui avec, par exemple, je sais pas, les musulmans ou un certain nombre de chrétiens, quand ça leur casse les couilles, ils font entendre leur voix. Hein. C'est ça une réponse honnête pour moi. Si j'avais été musulman, j'aurais dit non, ça me casse les couilles, en gros, de la laïcité, qu'au nom de la laïcité, on interdise aux femmes de porter des voiles, ce qui est de bonne guerre, encore une fois. Au nom de la laïcité, on autorise les homosexuels à se marier. Ça aurait été une réponse honnête. Mais bon, donc c'est pas la question qu'on leur a posée. C'est pas est-ce que la laïcité, est-ce que l'État, en tant qu'il est laïque, est gentil avec vous. C'est pas la question qu'on pose. Mais bon. C'est compliqué, de hein. la merde, hein. Ouais. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, c'est que de la politique, là. Il n'y a rien de vrai. Tout est full of shit, quoi. Complètement. À l'extérieur, je suis quoi? Moi, je suis français, juif, j'ai plein d'identités. Musulman. Non, je ne suis pas musulman. Pourquoi déconner? L'autre, il a voulu s'incruster de force, tu sais. Un vrai désert. T'as vu comment il a regardé? Il a dit non, pas musulman, ça non. Ça non. Et l'autre, il fait ah non, je suis pas musulman. Ça non. Je préfère les chimiothérapies du cul. Zama, il a contenu quand même. Tu vois, il a bien encaissé. C'est beau. Il était à 2 minutes de dire bah du sang. Faire l'appel à la prière. Vous imaginez en France, si on le faisait à 5h du matin, moi, à la Grande Mosquée de Paris, je ferais l'appel à la prière. Ça serait vraiment faire injure à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tu te lèves à 5h du matin. Et au conditionnel. Non, mais il y a effectivement, tu sais que l'imam, il dit Salat. Salat khair min nawm. La prière, c'est mieux que le sommeil. Oui, ça, c'est la Donc, théorie, ça. Non, mais je t'assure que c'est vrai. Mais en réalité, vous imaginez... Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'adore écouter l'imam quand il est en train de faire cet appel. Mais en même temps, nous sommes dans un État laïque. L'imam le fait dans la salle de prière pour dire aux fidèles, est arrivée l'heure de la prière, mais on ne va pas gêner les autres. C'est surtout ça qui est important. Alors, moi, je me permets de... Ça me rappelle les échanges multiples qu'on a avec pas mal de croyants musulmans régulièrement sur le serveur, où ils te disent clairement, en fait, on s'adapte à ça parce qu'ailleurs, tout le monde devrait s'y soumettre. Et en fait, moi, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer que le recteur de la mosquée de Paris, finalement, dise un truc aussi... voilà quoi, vraiment il n'y a aucun effort quoi. Faites un effort. C'est-à-dire que concrètement, s'il n'y avait pas la laïcité en fait, et que les musulmans étaient majoritaires comme c'est le cas dans les pays où il y a une majorité de musulmans, je me répète, on s'en fout de ceux qui croient pas, ceux qui veulent pas être dérangés, ceux qui sont malades, ceux qui sont... on s'en fout en fait. On est ravis de le savoir et puis ravis de savoir le niveau d'argumentation du type. C'est génial. Notre croyance, nos convictions religieuses ne doivent pas aller au-delà pour déranger les autres. Oh, mais tu te rends compte? Grave. Tu te rends compte? C'est lui là qui a porté plainte, la dernière plainte qu'il a déposée. Je n'arrive pas à me rappeler. Je sais pas, il y a plusieurs plaintes, mais lui, il est à l'initiative d'une plainte, je sais plus contre Kamel Daoud, je crois, ou je sais pas, ou Sonsal, ou je sais pas, en tout cas.
des femmes dans la religion. C'est souvent, on dit les religions, c'est des religions, c'est machiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. T'en penses quoi, Jaco? Ah ben écoute la réponse. Hein. Pourquoi tu demandes à un homme d'abord? Hein? Ouais, c'est vrai en plus, surtout à moi. Tout le monde sait que je suis machiste. C'est vrai qu'on fait un procès aux religions et notamment à l'islam. On dit que l'islam est une religion misogyne, les femmes, elles sont enfermées chez elles, etc. C'est plutôt des traditions. Mais quand vous prenez le Coran lui-même, et moi je donnerai un seul exemple, la première personne musulmane qui a suivi le prophète de l'islam lorsqu'il a eu la révélation, c'était son épouse Khadija. Et il y a plusieurs versets coraniques qui rappellent l'égalité et la complémentarité homme-femme. Alors, là, je vais laisser parler. Je reviens Finaké. Ouais, là, j'ai envie de m'arracher les ongles. Ouais. Jeune d'Obtramé, pour ceux qui comprennent. Waouh. Mauvais procès aux religions. Le livre de la Genèse, à quel Ouais, mauvais procès, et puis la réponse bateau, en fait. C'est vraiment la réponse bateau. Ça n'a rien à voir avec la religion. Non. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Rien à voir avec la religion. Mais c'est parce que tu n'as pas compris ce que ça veut dire, tu vois. Rien à voir. Il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir, à la fin, tu ne sais plus. C'est tout à fait commun. Dans le récit de la création, on dit que Dieu crée l'homme. Il le créa homme et femme il créa, à l'image de Dieu il le créa. Donc dès le point de départ, ce qui est affirmé, c'est que l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Et Dieu est pensé au masculin tout de même. En fait, il est pensé comme... Mais pause. Il est non-binaire. Dieu est non-binaire. C'est ça, ouais. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils prennent la Genèse, parce que justement aussi, ce qui est dit dans la Genèse, au moment de ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire la sortie du Jardin d'Éden, il dit à la femme, l'homme te dominera à ton détriment et tu enfanteras dans la douleur. Donc bon, son égalité, elle est très 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 relative. Tiens, prends ça, connasse. Pardon. Et c'est aussi un truc qui est assez révélateur de pas mal de choses, qui est le propre un peu des chrétiens qui joue sur pas mal d'ambiguïté, on trouve pas mal d'ambiguïté comme ça dans les évangiles, c'est-à-dire, qui est le même sur l'esclavage d'ailleurs, c'est-à-dire de dire que il y a des inégalités, donc il y a une égalité homme-femme sur terre, il y a les esclaves, il y a tout ça, mais devant Dieu, dans le monde spirituel, un homme, une femme, c'est pareil, un esclave, un homme libre, c'est pareil, mais en bas, bon, là, s'en mêle pas. Alors ça, c'est assez drôle de jouer à chaque fois sur cette espèce d'ambiguïté. Sa tête, elle est folle. Regarde comment il fait sa tête là. Quand, Je te rappelle qu'il nique pas, hein, je te le dis. Regarde. C'est de la théologie de l'espoir. En fait, c'est les derniers seront les premiers, donc c'est ok. Tout ce qui se passe sur Terre, on s'en fout. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'au paradis, on sera tous égaux. Probablement. Vous avez entendu? Au-delà du genre. Il a dit au-delà du genre. Il a vraiment dit ouais, c'est masculin et tout, il n'y a que des hommes, machin. Mais non, mais c'est au-delà du genre. Ils sont un bon panel en plus, eux. C'est la seule situation où ils croient dans le genre d'ailleurs, hein, parce que sinon c'est que du sexe. En gros. Quand on parle de Dieu, la théorie du genre, ça existe. Hein. Théorie du genre. La théorie du genre. Il n'est pas dans un genre. Il n'est pas dans un genre. Le pauvre. C'est ça. Regardez ce que ça donne 40 ans de pignolette. Hein. C'est dangereux. Ah non, mais comme il regarde vers le ciel, là, c'est trop drôle. Il n'en peut plus, miskin. Mais par la suite, c'est la société patriarcale qui s'est emparée des textes, qui a fait des interprétations et qui, doucement, au fil des siècles, on a vu la femme être enfermée dans un rôle, je dirais, moins important que celui de l'homme dans la vie économique, dans la vie professionnelle. C'est elle qui était enfermée chez elle, derrière les fourneaux, etc. Alors, donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, les textes ne sont absolument pas misogynes, ils sont totalement égalitaires et que c'est les phénomènes sociaux et le patriarcat
C'est très rigolo. Le patriarcat qui s'est emparé de ça, c'est assez drôle. Hein. Je pense qu'on rigole tous. Il y a aussi les minorités sexuelles, et notamment l'homosexualité, les homosexuels. Et Ça c'est y est, aussi un t'es passé à argument autre qui chose, revient Chira, souvent, ça y est c'est que Non, les religions... j'ai rien fait, moi. Mais si, t'es appuyé là. Ah bon? Merde. Ah oui. Ah. C'est même plus ce qu'elle fait. Il y a aussi les minorités. Merde, mais non, excusez-moi, je vous ai coupé, mais je check si notre invité arrive. Non, mais c'est pour ça que j'ai cliqué. c'est assez drôle hein, quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Jean, hein, de sa réponse, mais moi je trouve que. Super. Allez, on continue notre invité dans les coulisses, donc c'est super. Je suis contente. Après, on peut avoir. Moi, je sais très bien ce que je pense moi. Après, on peut avoir évidemment des coranistes. On en a eu, par exemple, dans le serveur, qui essayent de jouer un peu avec les mots, avec les termes en arabe. Il y a une sourate que tout le monde sort, que Monsieur Je me désossais et ses amis sortent à longueur de temps, qui est la 434, qui est très claire hein, à ce sujet. La femme n'est absolument pas l'égale de l'homme. Il y a d'autres sourates qui sont, par exemple, Baqara 282. Où la femme n'est pas l'égale de l'homme du point de vue du témoignage. Surat Nisa est très clair que la femme n'est pas l'égale de l'homme du point de vue de l'héritage, etc. etc. Ta'addud aussi, la polygamie, la femme est évidemment pas l'égale de l'homme, toujours sur la Nisa. فانكحوا ما طاب لكم من النساء وحده زوج ثلاثة أربعة vive l'Algérie. Oui. Non, vas-y, je t'ai coupé, vas-y, Philippe. Oui, mais la première, la toute première, j'imagine que les gens ont ras le cul de cette ayah, mais qui est extrêmement claire. Alors ils disent c'est les uns sur les autres. Bon, ok, très bien, mais après, ça va un peu plus loin. Frappez-les, hein, cette même sourate. Donc bon, c'est pas que. Mais frapper, c'est pas frapper, tu sais bien. Frapper, c'est pas frapper, ouais. C'est avec un petit siwak. C'est un tout petit bout de bâton comme ça et tu fais tac, tac. Non, l'évangile dit bien, l'homme est chef de famille, comme Jésus est chef de l'église. Voilà, donc il n'y a pas de. Très clair. Le Testament est très clair sur le sujet aussi. En fait, leurs livres religieux sont très clairs. C'est eux, ils sont pas clairs. Hein. Ils sont pas très clairs. Hein. Je crois qu'ils ont pris des drogues. Ça me fait vraiment penser à une caricature que j'avais vue dans Charlie où il y a les trois représentants, genre ceux-là, avec les pieds sur une table basse, et la table basse, c'est une femme à genoux, à quatre pattes. Ça me fait vraiment penser à ça, je vais vous la trouver. On regarde la vidéo. Je vais vous la trouver et après on accueillera notre invité qui est avec nous. Sexuel, alors, il y avait, si je peux me permettre, il y avait juste une information qui peut être intéressante. L'école malékite, parce que j'imagine que beaucoup de nos... Enfin beaucoup, on a trois Peknou qui nous regardent, mais s'il y a des malékites qui nous regardent, le malékisme est l'école la plus contractualiste. Les femmes, vous avez un principe fondamental qui est celui du aqd, qui est celui du contrat. Et dans votre contrat de mariage, vous pouvez stipuler que votre mari n'a pas le droit à une deuxième épouse. Voilà, c'est un conseil que je vous donne comme ça à la Julien Courbet. Et pourquoi ils ne nous le disent pas, ça en fait. Si, ils vont en parler des quatre épouses, t'inquiète, ça arrive. Oui, mais eux, là, ça fait bien, là. Mais nous, moi, dans la réalité, à part savoir que... Mais parce qu'il est pas théologien, le mec. Il est recteur à la mosquée de Paris. Ça veut dire qu'il mange des macroutes et qu'il boit des thés avec Macron, c'est tout. C'est pas... Je crois que c'est quoi d'autre? Sérieux. Donc, Issan, c'est explicitement... alors, je ne sais plus exactement où c'est dit dans les textes de l'imam Malek ou dans d'autres textes de jurisprudence, mais voilà, vous avez le droit de signer, en gros, ou de faire signer à votre mari un contrat de mariage. Et il me semble que c'est une ayah dans Surat al-Ma'ida, qui est une surat assez importante quand même du point de vue de la jurisprudence en islam, des règles, qui indique et c'est sur laquelle l'imam Malek prend justement cette notion de aqd, pardon. Et envoyez-moi 5 € par mariage. L'homosexualité, les homosexuels. Et c'est aussi un argument qui revient souvent, c'est que les religions regardent l'homosexualité de manière assez négative, voire les discriminent, quoi.
Jamais une discrimination. Jamais. C'est absolument génial. Est-ce que du coup, par rapport à ce qu'il vient de dire, je vais vous lire le Lévitique. Parce que c'est bien le Lévitique, j'aime bien le Lévitique. Oh, ça va. C'est toi Jaco. l'abomination, connard. Les catholiques, ils n'utilisent pas le Lévitique, tu le sais. Bon, sauf quand ça les arrange, mais ça, c'est une autre Lui, histoire. il est rabbin quand même. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Une femme n'approchera point une bête pour se prostituer. Alors apparemment, il y avait des gens des putes qui faisaient des passes aux bestioles. C'est une confusion. Ne vous souillez en aucune chose, car c'est ces choses-là qui ont souillé les nations avant vous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je vous ai trouvé la caricature, ils sont même installés dans le même ordre. Les yeux de la femme, regarde les yeux. En plus, elle est rousse comme toi. Ouais, c'est moi, en fait. En fait, c'est moi. C'est incroyable. C'est comme dans les Simpsons où il y a des choses des prophéties, en fait, qui se réalisent. Tu sais, il y a Trump et tout. Bah, là, voilà, dans Charlie, ils ont fait ça. Et je trouve que c'est la réunion de nos trois corbeaux, là, en fait. Non, mais c'est pas possible. Et l'intervieweur, il a fait exprès de les placer comme ça, en fait. C'est dingue, ça. Oui, peut-être, hein. Mais bon, non, c'est obligé. S'ils les avaient mis dans l'ordre, tu vois, ça y est, je suis conspi. Dans l'ordre des religions, il aurait mis d'abord le juif, ensuite le catho, ensuite le musulman. Donc, tu vois, il a fait exprès. Je suis sûre qu'il a vu la caricature. Écoute, espérons. Mais parce que, en fait, je veux le croire. Des fois, Brut, tu vois, c'est un peu spécial quand même. Dans le genre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Allez, on continue. Chez vous, c'est pas plusieurs femmes, même éventuellement, je sais pas. Je suis pas très sûr, parce que même ce verset prête à confusion. Ça crée beaucoup de fantasmes. Je pense que vous aussi, vous avez la polygamie à un moment donné. Pas du tout. Il y a un rabbin. Il y a un rabbin en 1500 qui a interdit la polygamie. Oui, en 1500. Oui, en 1500, monsieur. C'est bien gentil. C'est vrai. Abraham, il n'était pas polygame. Ah, j'ai dû rater un épisode. Ah, les mecs, jamais. En 1505, c'est pas pareil. Ils ont dit non, c'est faux. Regarde la tête du cathos. Oui. Alors, moi, ce que je veux dire. Ah ouais, non, mais lui, il a le droit à 0, t'imagines, l'autre, il a 4, l'autre 0. Il a le droit il rentre que dans du 6 ans. Là, tu vois sa tête, là, qu'il est là, 4 femmes. Putain. Mais déjà, ce serait pas mal. Et lui, il dit, c'est quand même sujet à fantasme, hein. Tu l'as entendu, quoi. Mais alors, attends. Et puis, tu entends ce qui est très, très intéressant, c'est que là, il dit non, mais ce verset, il est sujet à interprétation. Et après, il va justifier le verset. C'est extraordinaire. Il dit que l'homme peut épouser une, voire 2, voire 3, voire 4 femmes. C'est un peu sexiste. Pardon ? Par rapport aux femmes, pour le coup, ça manifeste les inégalités entre les hommes et les femmes. Une femme ne peut pas épouser 5 hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais pour terminer le verset, on dit que pour pouvoir épouser plus d'une femme, il faut les traiter de manière égale. Oh, putain, le niveau... Toutes comme de la merde. J'en peux plus. C'est-à-dire, si tu fais la 434 à 1, il faut que tu le fasses au 4. C'est ça. Tu mets la baigne à toutes les femmes. Comme ça, c'est démocratique. Oh putain. En tant que c'est la 4-3, hein, mais on peut regarder ce qu'il y a, parce qu'il y a un peu plus dans la 4-3. Dans la 4-3, il dit pas que ça. Dans la 4-3, il dit... alors, la 4-3, si vous avez peur, effectivement... ah non, attends, 2 secondes, 4-3... Alors, si vous avez peur de ne pas être juste... si vous avez peur de ne pas être juste, c'est juste que vous avez peur de ne pas être juste, mais il n'y a pas de règle précise. Alors, c'est vrai, il faut reconnaître quand même que la plupart des musulmans ne sont pas polygames. Non. Cela dit, si on peut l'être en lait, mais c'est ce qui est après, qui est un peu bizarre. Mais vous pouvez prendre autant d'esclaves que vous voulez. Par contre, un esclave sexuel, vous pouvez y aller, pas de problème. C'est normal, c'est des objets. Demain, si tu niques ton coussin, ça compte pas. Hein.
C'est Ah oui, c'est- c'est question de droit de propriété. Non, c'est assez. Alors moi, je sais pas si vous avez remarqué quand même qu'il a commencé par dire non, 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 mais bon, ce verset, bon, je sais pas trop en fait. Et puis après, à la fin, il t'explique ce verset finalement. Tu vois, Pas c'est sûr. extraordinaire, extraordinaire, Après, je vais extraordinaire. voir comment il va Mais c'est répondre au toujours mec. Il me cette dit, mais c'est quand idée même qui pas juste. revient dans les débats. Il y a des conditions. Tu comprends, il y a des conditions. Même quand on a parlé de pouvoir manger des apostats, tu te souviens? Oui, mais il y a des conditions. En fait, à chaque fois qu'on relate quelque chose d'inacceptable, on dit oui, mais il y a des conditions. Tu la frappes, mais pas dans n'importe quelle condition. Polygamie, Voilà. mais pas. Tu manges des apostats, mais bien cuits. Voilà, tu vois, Ça. ça dépend. Il faut pas qu'elle ressemble à Brigitte Fontaine. Elle peut. Une fois que tu as fini de la frapper. Tu vois. Oui, voilà, tu la frappes, mais il ne faut pas qu'il y ait des marques. Et au visage, pas au visage. C'est ça. Nous rencontrons plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Nous, on a reçu plusieurs transsexuels qui sont malheureux comme tout. Et Alors qui là, posent la question aux imams, ils sont passés voilà au ce que j'ai transsexuel. fait, j'ai changé de sexe, mais est-ce que je suis toujours musulman? Bien évidemment, quand on leur répond, oui, vous êtes toujours musulman. Non. C'est pas ça. Ça n'a pas rapport. Ouais, bon. C'est Bon, fini? on va se Ah, quitter. ok. C'est toi qui as fait la sélection, Jaco. Oui, bah écoute, je l'ai fait 1 heure avant. Bien sûr. Je me rappelle Ah pas. bah super. Ouais, bah, écoute. Sur la fin, ça parle du blasphème. C'est intéressant, en fait, à la fin de la vidéo. Mais on a notre invité. Peut-être qu'on fera un petit saut tout à l'heure pour parler, pour regarder ensemble et rigoler une dernière fois avec leur négociation avec le blasphème. C'est assez drôle aussi. Et puis, avant d'accueillir notre invité, d'abord, je passe un petit extrait de ce qu'elle produit. Et puis après, on la fera monter.